الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ أبري سالكني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل هل هناك بلا حسن أي مسجد؟ هذه اللي هذا بسم الله إطلاق لغوي الإطلاق اللغوي بدعة حسنة وجرتها، لكن إطلاق الشرع بدعة حسنة ما جرت. كلمة مركز اللي هذا كلمة البدعة معناها هذا عربي وحاجلي كروحياله فربضون وناقنا له حماننا له، لكن مركز اللي هذا بدعة الشرع اصطلاح الشرع البدعة ومثكلية توانا السيئة وضلالة. حديث كالنبي قال نص صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن كل من ألفاظ العموم والشمول كل هذا عموم فائدينيس، وإن له الدليل ده هي وحاجر عت بدعة حسنة أو خصيصة عموم كاس لما نهيو سيدا دراد يبقى العموم على عمومه ليس له مخصص. علماء قار كم ذا وحاجر متأخرين تيا حلقي سلف كي متقدمين لما أقول بدعة حسنة كمنا إيمانين إطلاق قوضة ولا نصوص طلقوا ما هي، لكن متأخرين تيبا قار كم ذا وحي لهذين بدعة وحي أقيب ستا أحكام الشنطة. إنتان أركي وحا أقوه الرئيو لغا سوق قوريا سلطان العلماء العز بن عبد السلام كتاب كيسة قواعد الأحكام كيونا ورمريني كدي بنا أردي كيسيبا كقاتي وها محوها هاي قرافي الإمام القرافي مالكي قاها وكتاب كيسة فروقة كوكان كدي بنا والس قولك لا دبقش الإمام النووي ابن حجر غير كوت فمركها مري مركات في رسالة أمثلة أي كان بدعة حسنة أمثلة سقار كم إذا قارنا بدعة ما قارنا مصالح المرسلة قشايو بدعة باب كذا شقكم مري سيداس درادة عند التحقيق بدعة حسنة ما تشرته البدعة الشرعية كلها سيئة وضلالة. سيدا النبي صلى الله عليه وسلم وحديثك أول شيء والله أعلم. جزاك الله خير. شيخ سعيد كانوا بليه ما حكم مشاركة الانتخابات؟ وهي حكمك إلا بخير الدروشويك سؤال شرعات مبروي حكمك إن وفقوا بغير ما أنزل الله وحكمه. مسألة ستعالى هوية كتابك اللي يعطوه عارف الجهل لأبي العلا محوية الشيخ كتاب أصلا. سؤال شهوري جوابت هذا مسألة انتخابات كجماهير العلماء المعاصرين وحي قبان انتخابات كحكم كوضو يخضع للمصلحة والمفسدة ومسألة اجتهادية محا مصلحو كدلن كرتا أما مفسدو كإيمان كرتو حكم كحرية إيذا إيا مسألة الديمقراطية دون ويك للدوانتو الديمقراطية ومبدأ كفر أوي، لكن انتخاباتك ووسيلة إيا آلة كحكم قدسنان كرتا أما إيذا الله حكم كنقون كرتا سيداسا وحا فتوانا مجامع الفقه انتا أركي فتاويد الجماعية علماء سيداسا وكلا وحا فتوانا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله سيدا وحا فتوانا يا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله غير كت سيداسا مرين علماء كرتو ديدان وجيران او رئيسها معاصرين تاع الشيخ الباني عليه رحمة الله ولو هذا الكيسة آخر كيسة مركا الله فيريو معنى كلا لغايا وإن لغا فهمه، لكن الشيخ الباني عليه رحمة الله هذا الكيسة حقوقي هاي إنو ديدان لكن هو خلط بوليه هاي ضدك قلاي وقالوا ملا روحي انتخابات يدور شكك غيب قلاي وقال وفكر منحرف علمنا ما قبتي وحاقبه تكفير كاقبه يا خوارجت علماء وحي قمان ما بنانا
iyo way bannaan tahay idaa tarajaxat almaslaxa halkaasuu fatwadooda ku wareegaysaa iyo ijtihaadkooda waa masalada intikhaabaadka qodobka xiga muxuu ah alxukmu bigayri maa anzala allah dee tafsiil baa ku jira mar waxay noqotaa ridda xaalaadka qaarkoodna waxay noqotaa kufrun duuna kufrin oo dembi weyna sida aharkii cabdullahi bni cabaas radi allahu tacala canhu markuu aayaddii fasiraya waman lam yaxkum bima anzala allah ulaa'ika hum lkaafiruun kufrun duuna kufrin axwaasha inteeda badanna waa kufrun duuna kufr laakiin xaalad waxaa jirta ay noqoto alxukmu bigayri maa anzala allah uu noqdo ridda oo diinta lagaga baxo waa markuu ruuxu bannaysto ama shareecada inay ka fiican tahay qawaaniintu uu rumeeyo ama aynay la siman tahay uu rumeeyo kullu dalika waa axwaal uu ruuxu diinta kaga bixi karo laakiin hadduu axkaamtaasi qaato ama xukumo isagoo is-og inuu khaldan yahay oo qirsan inay khalad tahay markaasi inta u badani waxa weeyaan waa inay tahay uun dembi weyn oo kufri aan ahayn oo ka sokeeya gaalnimadii diinta lagaga baxay laakiin laba gooroba min kabaa'iri dunuub bay ka mid tahay oo dembi yar oo fudud maaha masalada xigta kitaabka caaridul-jahliga liabilculaa kitaabkaasi waa kitaabka hadda ay ictimaadaan nimankan la yidhahdo ghullaadda dadkan dadka gaalaysiiya ama dhiiggooda bannaystahay marjica ugu muhiimsanay u noqdaan waa caaridul-jahli kitaabka caaridul-jahli walow culimmada nin ka mida oo culimada weyn ka mida muqadimaha hordhacba ha u sameeye laakiin kitaabka gudihiisa marka la galo waxaa ka dhadhamaya nasca takfiiriya ka dhadhamaysa leanna wax kasta oo daliil ah oo ahlu sunnuhu ay u daliishan jireen in cudurdaar loo samayn karo ruuxii khaladka galay ama gaalnimada ku dhacay kulli meel buu saaray wuxuu qardadixiyo wuxuu daciifiyo wuxuu macnaha radiyo aqwaashii ahlilcilmiga kulli midba meel buu kala booday natiijada hadalkiisu waxay imaanaysaa uun jahli laysuguma cudurdaaro allahuma ruux mar dhow soo islaamay iyo ruux baadiye kore ku barbaaray ayib magaaluu ku barbaaray laakiin weligiiba sunna ma soo gaadhin maxaad samaynay diinta soo gaadhayba waa diin waxay ahayd iyada dhanba si wax ka yihiin sidaasuuna ilaahay ku caabudahay magaaluuna joogaa caasimad buu joogaa london iyo wuxuu joogaa muxuu ahay new york buu joogaa maxaad samaynay waxaad ihun baadiye kuma barbaarinoo waa gaal marka waxa weeyaan wax badan baa kitaabkaa ka khaldan waxaa ka mid ah jawaaniibta khata uu kaga jiro nuquusha uu soo guurinayo fikirkiisa uu ku dacminayo in badanoo ka mida wuxuu ka soo guurinayaa rag culimaa oo caan ku ahaa ee muxuu ahay fikir khilaafsan fikirka ahlu sunnaha masaa-isha noocan oo kalena waxay u baahan tahay marka laga hadlayo naqligu inuu noqdo culimmadii sunnada asaguna wuxuu deliishanayaa rag ama muxuu ahay afkaartii iyo firaqdii khaldanayd intuu maray buu aqwaashida soo qaadanaya oo aad u fara badan iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha uu ku khaldanya saas daraaddeed kitaabka naqdi baa hadda ku socda oo rasaa'il baa laga qoraya waxaan dhihi lahaa marka aad looga taxadaro kitaabka isaga muxuu ahay caaridul-jahli waa kitaab wax badani ay ku qarsoon yihiin taalibulcilmiga mubtadigana uusan durbo la soo bixi karin qaabka uu ninkaasi wax u dhigayo wallahu aclam sheekh wuxuu leeyahay saaxiibkani su-aalihii xalay ayaan ku xusuusinayaa mar labaad oo ahaa tacaamulka ka dhexeeya jamaacadka islaamiga shay bannaan ma yahay su-aashaas waxaan nidhi halkanay munaasib ku tahay jawaabteeduna waxa weeye dawaabid baan aniga bixinaya dawaabiddaasi waxay tahay kow jamaacada ama kooxda camalku ka dhexeeyaay waa in aynan manhajkii ahlu sunnaha ku khilaafin kulliya min alkuliyaat ama jus-iyaad fara badan waa inaysan ku khilaafin qaacidada waxaa iskale imaamu shaatibi caleyh raxmatullah markuu kala saaraya yaa firaq ah oo firaq galaya yaase gelayn hadday jamaacada ama kooxdan iskaashanaysa ay kulliya min alkuliyaat ahlu sunno ku khilaafto dee markaasi waxa weeye xukunkeeday leedahay hadday jus-iyaadkay ku khilaaftay ay fara badan yihiinna kulliyay markaa u tegayaanoo ayadana xukunkeeday qaadanaysa asalka manhajka horta waa inuu saxsan yahay waa kow qodobka labaad iyo daabidka labaadi waxa weeye waa in ay la dagaalamaan manhajkooda iyo camalkooda iyo ficilkooduba waa inay la dagaalamaan waxaa la yidhahdo tacasubka
li'annaka tacasubku meeshuu galaba shareecadu waa diidayo hadduu madaahibta fiqiga galayna madaahibtii fiqiga lalama dagaalamina tacasubkii unbaa laga saaray hadduu yaa lalmuhaajiriina yaa lalansaar tacasubku galayna muhaajiriin iyo ansaar magacoodii waa la daayee tacasubkii unbaa meesha laga saaray hadduu qabaa'isha gala iyo nasabna nasabkii lama burinina nasabkii baa la daayey laakiin tacasubkii baa lala dagaalamay tacasubku meeshuu galo hadduu waddan galo oo waddan aad u dhalatay tacasub kuu galo hadda waddanka inaad u nisba sheegato la diidi maayo laakiin tacasubka galay baa la diidi sidaas daraaddeed waa in tacasubka si ahaantiisa loola dagaalamo meeshuu galana waa in lala dagaalamo waa inay usuushooda iyo mabaadidooda waaweyn ka mid tahay laanna xataa hadduu dariiqaagu saxsan yahay laakiin aad tacasub khaas ah aad samayso wuxuu noqonayaa markaa nooc min alfurqa wey sida uu sheekh ibnu taymiya alayhi raxmatullah tilmaamay waxaa ka mid ah dawaabidda loo baahan yahay mas'alatu almuwaalaa waalmucaadaat nacaybka iyo jacaylka fogaynta iyo soo dhowaynta waa inaan lagu salaynin kooxdiinnan iskaashanaysa ee lagu saleeyo asmaadii shareecadu saartay iimaan iyo kufr taaco iyo macsiyo soo ma jeed waa in ruuxba ruuxuu ka diin badan yahay ka taaco badan yahay ka khayr badan yahay ka dadaal badan yahay ama adiga kooxdaada ha ka tirsanaa ama yuusan ka tirsanaanin waa inuu dadka kaala fiican yahay ood ka jecesha masalatul walaa walbaraa marka waa inaan lagu salaynin haddii lagu saleeyo iyadana nooc furqaa bay noqonaysaa waxaa qodob kale ah in aadan dhihin aniga ayaa jamaacadii muslimiinta ah laanna jamaacadii muslimiinta nusuustu ku soo aroortay ciddii garab martahay inay shaadowday dhimashadeeduna hadday saa ku dhimato inay tahay miita jaahiliya ma aha jamaacaadkan dacawiga ma aha idaan marka tiraahdo waa taydii wixii ikhilaafana waa firaq daalla ah iyadana way khariban tahay lasta aw lastum jamaacata almuslimiin wa inamaa antum min jamaacati almuslimiin jamaacada muslimiinta ee guud ayaad ka tirsan tihiin laakiin jamaacadii muslimiinta idinkuma tihiin kooxina gooni uma aha masaladaasina waa inay saa u caddahay dawaabiddaa haddii la helo intaa wixii ka dambeeya dacwada in la tandiimsado oo maamul loo samaysto oo la hagaajiyo oo lagu kala dambeeyo oo shuuro loo sameeyo oo go'aamo laga gaadho oo la hagaajiyo oo fawdada laga ilaaliyo ayaduna asal bay leedahay lianna dacwadii nebigeennu fawdo ma ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh lam takun yowm min alayaam fawdo ma ahayn dacwo munadama ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh tandiimkuna sidiisaba in dacwada la nidaamiyo oy kala dambayn yeelato oo imaaro yeelato aan imaaradii weynaydna ahayn imaaro muslimiinta u dhisanna aan ka hor jeedin oon ku kacsanayn maalan waxa weeye tandiim baa tahay laakiin madaxdii muslimiinta u dhisnaydeen gaalnimo ku dhicin ee a'imatuljawr haba ahaadeene baad ku kacsanta inaad ama dagaal ama af yani waxa markaasoo kale asl min usuuli sunna aad markaa jabinaysa asl min usuuli ahli sunna baad markaa jabinaysaa waa in muxuu ahaayey barnaamijkaagii iyo dacwadaadu uusan ka hor imaanaynin oo uusan yani mucaarad ku ahayn oo uusan ku kacsanayn oo uusan dagaal iyo aftoona kula dagaalamaynin nidaamka markaa muslimiinta u dhisan ee maamul ahaan u hagaajisan xuduudda iyo dawaabiddaa haddii la helo dacwada in la tandiimiyo oo tandiim loo sameeyo dhibaato ma laha bal waxaa laga yaabaa mar inuu mustaxab noqdo mar inuu waajib noqdo xasab alduruuf ayaa dhici karaysa marka dawaabiddaa iyo qawaacidda marka laga duulo teebaa waafaqsan iyo teebaan waafaqsanayn taasi wax weeyaan muxuu ahaayey idinka iyo cid walba iyo xukunkiisaan u dayn laakiin dawaabiddan kaga baxaya intaa ruuxii laga helo laa ba's intaa ciddii khilaaftana wuxuu u baahan yahay inuu saxo wixii ka khaldan intaa waxaa dheer inay manhajka markay saxaan kadibna ku dadaalaan oo u sacyiyaan sidii ay isugu imaan lahaayeen kullamaa ay isu imaadaanoo iyagoo manhajkooda saxday wixii ka khaldan la saxay sunnadii la waafajiyey dariiqii ahlu sunnaha la waafajiyey hadday isu imaan karaan oo kulligood mid noqon karaan way kasii fiicantah in loo sacyiyana waa loo baahanya haddii la waayana hadda waxa weeyaan dacwadii in tandiim iyo nidaam loo sameeyo laga tegi maayo sideedaba masalada tandiimka dacwadu inay nidaamsan tahay hadal inuu galo maaha
sababtu waxa weeye intaynan mas'ale sharciya noqon waa mas'ale fitri ah ilaahay tabaaraka wa tacaala waad aragteeno cayayaanaadkiisa iyo xayawaanaadkiisa way nidaamsan yihiin walo fiirsada shinnida nidaamsan shinnida ya shinnida kala dambayn iyo amiir iyo ciidamo iyo waardi iyo kuwa soo kasba iyo kuwa hawlay kala leedahay oo baashi ahayd quraanjada leh ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi wuxuu ka qoray baxdi uu ka qoray akhri kitaabkiisa shifaa'ul aliil fi masaa'il al-qada'i fi masaa'il al-qadari wal-qada'i wat-ta'lil yani wuxuu ka hadlay wax ajiib ah waxaan tandiimka inay wax ku kala habaysan yihiin sida mas'ala fitriya waarad shirca tuulaanku waxaan la yaabay markaad aragto hadda quraanjada wal adigu u fiirso quraanjada darbiga ku socoto markaad aragto haddaad u fiirsato makhluuqaasi siduu u socday suunaad isma wada yaabi diinteennu laba ruux waa nin iyo xaaskiisa nin iyo xaaskiisoo laba ruux keliya ah lama dhihin jaantiin rogan lama dhihin ee waxaa la yidhi الرجال قوامون على النساء هو انت بالي نينكا ka dambe waa laba ruux kaliya damba ka dhacays ruuxan isleeyahay in la yiraahdo ruuxaas wax jira mee baasha fawdaha laga dhigo ka dhigi maysid adaan ka dhigayno sheekhaga ka dambe oo fatwadiisa ka dambe oo ninkii yiri halala dagaalamo asagii baa ku dhacay oo waliba dadkii kale kaga badiyay kuwaas miyir bay qabeen asagoo ku xadgudbay mas'aladeeni marka mas'ala laga maarmi karin nin la dhuunto oo qarqarsada iyo nin banaanka soo dhigtaba adeer waa lagu wada jiraa xalaal marka dharaar baa la qashaaye waxani ta'siil sharci uu leeyahay wixii ka khaldan iyo qaabka loo khalday ha laga soco wax la fahmi karo laakiin dacwada fawdaha laga dhigo wax macquul ah haddii wixii galay ee khalala baana asalku u burayaana wax sax ma wallahu a'lam بارك الله فيك يا شيخ مسألة معينة هاي شيخ ورحمة الله عليك إيمانك ملائكته لا يزيد ولا ينقص إيمانك أنبياء لا يزيد إيمانك عندي كسر دانا يزيد وينقص نوع هذه المسألة سيصير تفصيل تفصيل كاسي ميلو كويا لما أركي قاعدة قرنا يوحوي أصل كأهل السنة وحويان الإيمان يزيد وينقص لكن تفصيل كملائكته محوها منس قامية منسيا كالرسوشنا يا أنبيادنا مسيا يا أوسيا دميا لكن منس قام كان كلنا وزيادة ونس قام الله أعلم نقل قاسم يشوف كي على لوبه يا دلدي لكن أنا بمارك قاعدة ظهر عام كم مارك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير. وحنا الشيخ المحاضر عرضنا الساعة ليسا قف طلبنا يذكر وحبنا ومركا وحياوه بالإحكام التالي أعراض العلماء في مركا علماء وحنا الشيخ مصيبة نانتا يبقى عين كاسين لقاقات علميقا حالان كتشوابي صومي سؤال حالان كتشواب مركا جوابتي حالي وحنا المهي والله أعلم. سؤال شبه هذا يا شيخ من اللي يسكر محاضراتك دروسك شيخ كاملة ولماذا ومجلس أبي حسان حسين آدم qofka aayad iyo ku baxaasay keema khatar badan su-aasha hore jawaabteeda wadaadkaas su-aashiisa la weydiiyey horaan uga hadlay waxaana kaga hadlay muxaadaradii alkhawaarij fikru alkhawaarij walmuta'athiriina bih ayaan kaga hadlay waxaana sheegay inuu fikirku yahay fikirkii khawaarijta oo laba asal ku fadhiya takfiiru nnaasi bima laysa bimukaffir iyo istixlaalu dimaa'i lmuslimiin dadkoo lagu gaalaysiiya waxaan gaalnimo keenaynin
iyo dhiigga muslimiinta oo la banneeyo in la daadiyo. labada asal waa labadii asal ee khawaarijta usuushooda ugu waaweynaa, wabitaali inta aniga garashadeedeen aqaano masaladaasi halkaana waan kaga hadlay, haddana sidii baan u qabaa, wax iska kay bedelay ma jiro. culimo badanna fataaway ka soo saartay, dhagaysiga kutubta, cajaladaha, duruusta, meeshaasaan iyadana kaga hadlay. intaa ka badan baan kaga hadlo xataa masaajida in la tamkiiniyo iyo wasaa'isha wax lagu naqliyo ayaan kaga hadlay inay khalad tahay oo aysan bannaanayn. marka tafaasiisheeda ninka u baahani muxaadarada ha ku laabto insha allahu tacaala, wallahu aclam. talabaad maxay ahayd umarada caydooda. umarada caydooda waa tii iyadana asalkan ka soo hadalay. muxaadaradeennii waxay ku jirtay soo ma ahayn xalay soo ma ahayn usuul ahli sunna wal jamaaca waxa weeyaan a'immada haddayna gaalnimo cad oo burhaan cad loo hayo, xujo aan ixtimaal geli karin, oon shaki geli karin, oon dood geli karaynin, oo gaalnimadooda ku tusaysa haddaan la haynin, a'immatul-jawr waaye. a'immatul-jawrna madhabu ahlusunna waxa weeyaan wixii khayr ana in lagu ateeco, wixii shar ana ee mukhaalafo ana ay ku amraanna inaadan ka yeelin, isla markaana inaadan ku kicin, cid ku kacsanna aadan qayb ka noqonin. kicdaankaasi wuxuu noqon karaa ama hadal kacdoon keeni kara, ama kacdoon ficlan aad baxday ood la dagaalamayso. wuu kala daran yahayoo markay hadal joogto kacdoon keeni karana waa khalad, markii aad kacdoonkii fuliso oo dagaal iyo mucaarado iyo jabhadayn ku bilowdana kana waa khuruujkii muxuu ahaayey musallaxa ahaawe. labadubana ma habboona. waa in loo duceeyo ilaahay inuu islaaxiyo, wixii khayra lagu garab istaago, muxuu ahay innaga towbad aan xaalkeenna ku islaaxinno. laakiin mucaaradadooda iyo caydooda iyo la dagaalankooda iyo wuxuu soo kordhinaya ma jiro oon shar iyo dhibaato ahayn. marka madhabka ahlusunna sidaasuu ahaa. maxaa yeelay xumaantooda ayagoo liita inay nidaamka hayaan oo dawladdu ummadda u dhisnaato baa waxay dhaantaa hal habeenay dumaan, oo waa la dumiyey maxaa laga dheefay waay. waa lagu kacay, waa lagu jabhadeeyey, waa la caayey, waa laga takhallusay, maxaa laga dheefay? war maxaynu ka cabnay? yaa midhahaan ka goosannay maxay noqdeen? waa midaynu ognahay, isaga sheekayn mayno. saas daraaddeed soomaali maanta darsigaa in aad loogu sii akhriyo uma baahan. waa u akhrisan yihin, wayna fahansan yihin. yacni nidaam wuxuu gudo, dawladdii waxay guddo, waxa ay qabato haba liidato, laakiin la'aanteed bay dhaantaa. waa in marka sideeda lagu ilaaliyo, lagu xifdiyo, oo wixii khayra lagala qayb qaato, la toostoosiyo oo loo naseexeeyo. in allaha yardaa lakum alaaan wayaskhatu lakum alaaan, xadiidkii fi saxiixi muslim. yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. إلهي dadku talada idin ku dhiibay inaad u nasiixaysaano, daacad u noqotaano, khayrka aad u sheegtaani, Ilaahay waa idin la jecel yahay tabaaraka wa tacaala. billahi tawfiiq. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi wa sallam. Waxaan ku soo qatili doonaa labada su'aalood. su-aasha hore waxay leedahay waxaa jira bacda jamaaca yidhaahda annaga iyagu ahlu sunna, dadka kale caalamka joogaana ma aha ahlu sunna ama dariiqatu salaf kuma taagna. su-aasha labaad waxaad shee ka warantaa maxaan ku garanayaa qofka manhajka saxda ku taagan iyo gacan ku taagnin, maxaan ku kala garanayaa? isla su-aasha wax sii raacaya, maxaa ugu muhiimsan adiid noo tilmaami kartaa kutubta laga qoray la dagaalanka ahlubidac? way bateen sheekh see ugu horreysa in jamaaco waa fahmay. inuu ruuxu yidhaahdo ama kooxdu tidhaahda annaga unbaa ahlu sunno ah, dadka intooda kalena waa ahlulbidac,
runna way noqon kartaa been iyo khaladna way noqon kartaa xaqiiqadeedu waxa weeyaan law yu'ta an-naasu bida'waahum ladda'a rijaalun amwaala qawmin wa dimaa'ahum walakin al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamiina 'ala man ankar sheegashadu way iska badanta oo nin walba bini aadamku ilmahooda ugu yaree 3 jirka wax uu iska sheegan karaa nin walbana waa yaqaan sida wax loo sheegto laakiin sheegasho cadayn bay u baahantay cadayn bay u baahantay waxaan la yaabay oo aad u la yaabay nin aan aqoonin xadiis aqoonin oo kutubtii sunnada aan waxba ka aqoonin oo laga yaabo kutubul xadiis wuxuu ka darsayba uusan jirin oo kutubtii aqeedada ee salafka laga yaabo inuusan waxba ka darsin baa ninkii ku lafa jabay oo 70 jir ku gaadhay baa wuxuu leeyahay ma tihid wardamaba taqaanidi soo marka hore inaad barato kama horeyso horta miisaanka baro miisaanka markaad barato dadka saari karta adaan iskarin karin waxa aad ila aad barato horta bukhari akhri oo muslim akhri oo sunanka akhri oo waxaad akhridaa kutubtii laga qoray ee ku saabsan abwaabta akhri aqwaashi ahli cilmiga ee salafka akhri marka kadib waxa ku soo baxaysa inaad tahay inaadan ahayn Soomaalida garan midda labaad waxa weeye inaad istaskiyeyso waa laga fiican yahay صح inaad madhabka ahlus sunnaha iyo manhajka salafka i'tizaaz iyo ku dadaal iyo sheegashiyo raadin waa loo baahan yahay laakiin inaad muslimiintii kale laga yaabo inayba aduga ka xiga intaad ka xigsato aad adigu isku ururiso laqad hajjarta waasi'an bu nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka yiri allahumma arhamni wa muhammadan wala tarhamni wala tarham ma'ana ahad nabigu muxuu yiri laqad hajjarta waasi'an jannada ilaahay waa waasic naxariistiisuna waasic islaamku waa waasic maxaad adiga saddex wiil ugu soo koobaysa ya sunnadu waa farbadan dad badan baa sunnada haysta laga yaabo mushkilada ku haysata inay tahay qawaacid baa u degan oo ninkuusan ku arkin sunnada waa ka baxaya ana baada koor qolyo baan munaadarana dhaxmarta waa 6 nin magaalada Nairobi baa la joogaa aad aragteen wax masaajid sunno iyo wax dad sunna iyo wax khayr ka socda dad badan idinkan ka hadaan arkin aad ka waraysa 6 nin waxay la soo hormaristeen 6 nadan u baa ahlu sunna warugu yaraan bal aniga igu dara may adigu kuma jirto waa ajiib ilaahay nafta igeliyay baan ku dhaartay qaar kamida inaysan sunniyo bidca kala aqoon wax ay ahadiis ka garanayaan ma jirto hadana macdaalka waxay leeyihiin anagu baa ahlu sunna waxaan u keenay hadal aad u qiimo badan oo uu leeyahay Sheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah aad u qiimo mas'alada ku saabsan ayaan u keenay marka nimayow sheegashada iyo ujbiga iyo isxijinta amalkaaga iyo aqeedadaada iyo aqoontaada iyo suluugaaga ku anfici laakiin sheegasho ku anfici mayso sheegasho ku anfici mayso sax hadaad keento i'tiqaadki talabaad weeyaan akhdaada jirta waxa kamida manhajkii salafka marka la yiraahdo maca qayd basu ah ya manhaju salaf fi al-ibadat awa manhaju salaf fi az-zuhdiyat awa manhaju salaf fi tarbiyati an-nafs awa manhaju salaf fi al-akhlaq awa ya so manhaj mutakamila ma ahna quraanka iyo sunnada ka turjuma maxaa laba mas'ala ku soo ururiyo wala yaab laba mas'ala maxaa ku soo ururiyo iyo dhowr mas'alo waa khada ajire kamid saas daraadeed yaani wax weeyaan cidii aan ku jirin kuma ba jirto amalkiisa aqeedadiisa ka saarto cidii ku jirtana alxamdulillah ahlus sunnah maanta waa farabadan ilaahayna habadiyo tabaaraka wa taala masaa'isha qaarkood oo dhexdooda taalo isku khilaafsan yihiin ma keenayso inay iska saaraan yaani wax weeyaan dariiqaas iyo wanaagaasi ay wada haystaan ma keenayso masaa'il aqbali karta inay isku khilaafaan inay isaga saaraan mana aha daabiga culimada sunnada kuwa mucaasiriinta kuwa ka horeeytoona daabigooda ma allahumma dad sheegashaa meesha way masalada waa taa taxig macay
kutubta ugu muhiimsan ee ka hadashay masaladan waa kutubtii sunnada intaydaan gaadhin mucaasiriinta iyo wadaadada maanta joogta walow muxuu ahay aimada waaweyn ee sunnada waa ahaade laakiin mar walba aniga waxaan jeclay dalabatul cilmigu inay ku noqdaan kutubtii hore kutubtii quruun qarnigii saddexaad la qoray oo wada mutawafirka ah kuwii imaam axmed kuwii muxuu ahay daarimi kuwii cabdullaahi muxuu ahay ibnu imaam axmed kuwii muxuu ahay kanada sheegale cabdilcaziz alkinaani kuwii muxuu ahay almuzani sunnadiisii xumaydi yani waxa weeye ninkii la dhihi jiray saabuni taxaawi kutubtii sunnadu waa kuwa kutubtii sunnadu waa kuwa sunna lilbarbahari halka hal aado kutubtaas bay ku taallaa naqligii qaarna asaaniid bay ku qorayin qaarna sanad male aqwaashii ahlulcilmiga ay soo guurinayaan kadib baa waxaad kaashanaysaa ood u soo degaysaa culimmada mucaasiriinta ee ahlusunna iyo a'immadooda tafsiirkooda iyo sharaxooda aad ka faa'iidaysanaysaa sidaasaan marka kutubtaasi marka lama koobi karo kutubta iyada ah hebel iyo hebel lama dhigi karo aad bay u fara badan tahay kuwa marka akhrista insha allahu tacaala kana faa'iidaysta culimmada mucaasiriintana culimo walba xilligay joogto faa'iido waxay ku leedahay masalada tanziilka iyo tatbiiqa iyo taxqiiqulmanaadka oo qoladii hore aadan ka helaynin baad iyaga ka heli qoladii hore waxaad ka heli kutubtooda qawaacid caama iyo dadkii wakhtigaa noolaa axkaam ay ka gaadheen laakiin axkaamtii in waaqican lagugu dabaqo inta badan waxaad u kaashanaysaa culimmada mucaasiriinta ee sunnada iyo a'immadooda casrigan joogteed isku waaqica ku nooshiya hada wabillahi tawfiiq sheekh sababta u dambaysay saddexaad waxay ahayd maxaan ku garanaya dee qofka dadkina isqabtaan anaa sunna anaan wax badan garanayn xaggaan maraya waxaa kusoo gabagabaynaya sheekh wuxuu leeyahay cilmigii ugu dibee wabillahi tawfiiq insha allah tii ugu dambaysayna taan rajaynaya kolba midba mid bay ka sii dambaysaa waxaan dhihi lahaa seen ku ogaadaa su-aashu soo maa wax baro warku intaasu ku egi markaad wax barato ood miisaanka hesho bay kuu kala bixi yaa sunna yaa bidca wallahu aclam